Good afternoon to all. In previous lecture, we discussed about the all the general characteristics of the bryophytes. Now, in this lecture, we study the species of bryophyta. It's known as the Rixia. Okay, study of the Rixia, and second next point of our syllabus. Study of Rixia, and this is a huge and large part of our syllabus. Okay. First of all, in the if you start the study of the Rixia, you know that the systematic position of the Rixia. But you know that the until you know that the what is the general characters, what is the internal character, what is the reproductive character of the Rixia. Okay. When you know that all these character, then we see the according to the character what is the actual systematic position of the Rixia. Okay. Therefore, we do not directly go on the systematic position. First of all, we see that odd general characters, internal structures, reproductions, then the life cycles. Okay, and then we come to the this the systematic position. Okay, in the Rixia, first point is the occurrence. Okay, occurrence of the Rixia. Okay, Rixia, first point in the Rixia, Rixia is a widely distributed genus. Okay, this is the first important point. As you see, any occurrence related to the any plant, this is the common phenomenon. Okay, this is the common sentence for every plant for their occurrence. This is a widely distributed. You can go in the world anywhere, we can see there the Rixia, we can see there the plants. Therefore, Rixia is a widely distributed genus. रिक्सिया बघितला तर आपण सगळीकडे सापडतो, भारतात सापडतो, अमेरिकेत सापडतो, इंग्लंडमध्ये सापडतो, ऑस्ट्रेलियामध्ये सापडतो, श्रीलंकेमध्ये सापडतो, चायनामध्ये, कुठे हा रिक्सिया आहे. म्हणून रिक्सियाला काय म्हटलंय, रिक्सिया इज वाइडली डिस्ट्रीब्युटेड जीनस फाउंड इन ऑल द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, फाउंड इन ऑल द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. रिक्सिया कम्पेअर्स, रिक्सियाच्या बघितल्या, रिक्सिया कम्पेअर्स मोर दॅन 200 species, more than 200 species are Rixia. Rixia comprise more than 200 species, widely distributed both in tropical and temperate region. These are widely distributed in tropical and temperate region. ट्रॉपिकल रिजन माहिती आहे तुम्हाला 0 ते 30 पर्यंत ट्रॉपिकल रिजन असतो, त्यावरचा टेम्परेट रिजन असतो. ट्रॉपिकलमध्ये हीट जास्त असते, टेम्परेचर जास्त असते, ॲज कम्पेअर केलं तर टेम्परेचर रिजनमध्ये कमी असते. ओके, ट्रॉपिकल अँड टेम्परेट रिजन ऑफ द वर्ल्ड. रिक्सिया प्रिडॉमिनंटली ग्रोविंग ऑन डॅम्प सॉइल. दिस रिक्सिया कुठं आता रिक्सिया ग्रोथ कुठं होतं, रिक्सियाला तुम्हाला माहिती आहे, वी नो दॅट की फॉर द इन द ब्रायोफाइट रेनी सीजन्स, ओके, मॉइस्ट एन्व्हायरमेंट इज नेसेसरी. Therefore, Rixia give preference growing on damp soil. Damp soil म्हणजे where water is abundant, swamp, okay, bank of river, lake, okay, तळ्याच्या काठी, moist and shady rocks, moist and shady rocks, सतत ओला असणारे आणि जी की जिथं सावली असेल अशा रॉकवरती रिक्सिया ग्रोथ होतो. सम स्पेसीज आर ॲक्वॅटिक, ओके, सम स्पेसीज आर ॲक्वॅटिक ग्रोविंग कम्प्लिटली सबमर्ज्ड इन वॉटर. काही स्पेसीज आहेत त्याच्यामध्ये तुम्हाला माहीत आहे की अल्गीपासून अल्गीनंतरचा दुसरा इव्हॉल्व झालेला प्लांट ग्रुप हा ब्रायोफाईट आहेत. त्यामुळे काही प्रिमेटिव्ह ज्या स्पेसीज आहेत ब्रायोफाईटच्या त्या पाण्यामध्येच सापडतात. ओके, त्यांना ॲक्वॅटिक ब्रायोफाईट म्हणतो. सम स्पेसीज आर ॲक्वॅटिक ग्रोविंग कम्प्लिटली सबमर्ज्ड इन वॉटर. ओके, इन इंडिया, okay, in India it has been recorded that is a Rixia gigantica, Rixia discolor, Rixia melanospora, Rixia flutuant, Rixia pathonocanthasis, Rixia crastallina. ह्या स्पेसीज ह्या रिक्सियाच्या आपल्याकडे काय करतात, नोटेड झालेल्या आपल्याकडे सापडलेल्या आहेत रिक्सियाच्या. ओके, देन नेक्स्ट पॉईंट इज द नेक्स्ट पॉईंट इज द हॅबिट अँड हॅबिटॅट. ओके, all these species of Rixia, all these species of Rixia except Rixia flutuant are the terrestrial. रिक्सियाच्या जेवढ्याही स्पेसीज ह्या इंडियामध्ये सापडतात त्या सगळ्या स्पेसीज या कशा आहेत रिक्सियाच्या, तर ह्या टेरेस्ट्रियल आहेत. एक्सेप्ट रिक्सिया फ्लुटंट आर द ॲक्वॅटिक स्पेसीज.
तुम्हाला विद्यापीठाच्या MCQ मध्ये हा प्रश्न विचारला जाईल. रिक्सिया फ्लुटंट आर डॅश डॅश टाईप ऑफ रिक्सिया ब्रायोफाइट. दिस इज अ ॲक्वॅटिक. ओके. दे आर फाउंड ऑन आता जे पाठीमागे बघितले तेच पॉईंट आहेत. दे आर फाउंड ऑन मॉइस्ट सॉइल. ओके. मॉइस्ट शेडी प्लेसेस. हे त्याचं नॉर्मल आहे का, तर त्याच्या फर्टिलायझेशनसाठी वॉटर रिक्वायर्ड असतं, त्यामुळं दे गिव्ह प्रिफरन्स टू द ग्रोथ इन द मॉइस्ट रेनी सीझन. ओके. Moist, they found on moist soil, moist shady places, damp wall, rock and moist tree trunk. कुठं कुठं सापडतात बघा. दे आर फाउंड ऑन मॉइस्ट सॉइल, मॉइस्ट शेडी प्लेसेस, डॅम्प वॉल, रॉक अँड मॉइस्ट ट्री ट्रंक. ओके. इट फॉर्म्स रोझेट शेप्ड स्ट्रक्चर. आता याचा स्ट्रक्चर कसा आहे, इट फॉर्म अ रोझेट शेप्ड स्ट्रक्चर. रोझेट म्हणजे ह्या टाईपचं असं एकत्र येऊन जे स्ट्रक्चर तयार होतो गुच्छा त्यासारखं हे ग्रोथ होतं. म्हणून काय म्हटलं इथं, इट फॉर्म्स रोझेट शेप्ड स्ट्रक्चर्स. ओके. हा पॉईंट झाला क्लिअर रिगार्डिंग टू द हॅबिट अँड हॅबिटॅट. ओके. याच्यामध्ये प्रॉमिनेंटली काय, मॉइस्ट शेडी प्लेसेस. ओके. याच्यावरती रिक्सिया सापडते. रिक्सिया फ्लुटंट हा जो दुसरा जो ॲक्वॅटिक रिक्सिया आहे. ओके. ही सुद्धा तुम्हाला विचारले जाईल MCQ. लक्षात ठेवा. रिक्सिया फ्लुटंट, फ्लोटिंग म्हणजे तरंगणे. ओके. तसं याच्यावरून रिक्सिया फ्लुटंट रिक्सिया फ्लुटन्स is a aquatic species. This is an aquatic species found floating or partially submerged in freshwater habitat like ponds, lake आणि पॉन्ड्समध्ये गेलं तर ही सबमर्ज्ड फॉर्ममध्ये फ्रेश वॉटरमध्ये ही रिक्सिया फ्लुटंट तुम्हाला आढळते. ओके. प्लांट बॉडी ऑफ रिक्सिया इज डॉर्सी वेंटरली फ्लॅटन्ड. जी याची प्लांट बॉडी आहे रिक्सियाची इज डॉर्सी वेंटरली फ्लॅटन्ड आहे. म्हणजे काय, इरेक्ट नाही, ही कशी अशी डायरेक्ट ग्रोथ होती, त्यामुळं फ्लॅटन्ड आहे. ओके. चपटे असं ज्याला म्हणतो आपण मराठीमध्ये. डॉर्सी वेंटरली फ्लॅटन्ड. थॅलस विच रिप्रेझेंट, ही जी थॅलस बॉडी आहे त्याची, ही जी थॅलस बॉडी आहे, दिस थॅलस बॉडी विच रिप्रेझेंट द हॅप्लॉइड गॅमेटोफायटिक फेज. रिप्रेझेंट द हॅप्लॉइड गॅमेटोफायटिक फेज. तुम्हाला मी दोन टाईपच्या फेज, गॅमेटोफायटिक फेज आणि स्पोरोफायटिक फेज, त्यामध्ये जिथं अँथेरिडियन ॲडची गोलिया होते, जिथं गॅमेट फॉर्मेशन होतं ज्या फेजला, त्या फेजला आपण काय म्हणतो, गॅमेटोफायटिक फेज. आणि ही जी फेज दाखवणार आहे ती कशी फेज आहे, तर रोझेट. हे बघा रोझेट लाईक स्ट्रक्चर बनलं आहे. इथं कसं एकत्र सगळे ग्रोथ झालेले आहेत. आणि ही कशी आहे, डॉर्सी वेंटरली फ्लॅटनड आहे. याचं जर तुम्ही स्ट्रक्चर बघितलं तर कसं आहे, हे डॉर्सी वेंटरली फ्लॅटन आहे. दिस इज नॉट इरेक्ट अँड दे फॉर्म ऑर रोझेट शेप. ओके. रोझेट म्हणजे अनेक एकत्र येऊन रोझेट बनलं आहे. देन ॲज यू सी द क्लिअरली स्ट्रक्चर ऑफ दिस, वी कॅन सी हेअर. इथं जर बघितलं तुम्ही, हा एक इंडिव्हिज्युअल पार्ट बघितलं तर इथं काय दिसतं तुम्हाला, असं मेडियन फोरोज दिसतात. इथं काय, ह्या मेडियन फोरोज आहेत, या मेडियन फोरोज आहेत इथं. ओके. इथं तुम्हाला दिसत आहेत जसं वेन्स असतात लिफमध्ये, तसे इथं कसं आहे, मीडियन फोरोज आहे. आणि जर तुम्ही बघितलं ॲज कम्पेअर टू, हा मिडल पार्ट आहे त्याचा, हा मिडल पार्ट हा थिक असतो ॲज कम्पेअर टू द साईडच्या मार्जिनपेक्षा मिडल पार्ट हा याचा थिक असतो. ओके. ॲज वेल ॲज नाव दे हॅविंग डायकोटोमी. जर तुम्ही त्याचा शेवट जर बघितला याचा, इथं जर बघितलं तुम्ही तर इथं असं नॉच आहे, इथं छोटा छोटा नॉच आहे बघा, इथं असा छोटा छोटा नॉच आहे इथं, म्हणून त्याला काय म्हटले, डायकॉटोमी म्हटलं याला. डायकॉटोमी म्हणजे इथं काय झालं, इथं नॉच आहे पण त्याचबरोबर थॅलस स्ट्रक्चर हे दोन पार्टमध्ये असं डिवाइड झाले, म्हणून त्याला काय म्हटलंय, डायकॉटोमी. इट इज नोन ॲज अ डायकॉटोमी. ओके. Then we can see that here is a small spores. We can see that this is the small spores. This small spore is nothing but the air spores. Okay. And what is the function of the air spores? Function of the air spores is the exchange of the gases. त्याचं फंक्शन काय, एक्सचेंज ऑफ द गॅसेस करायचं काम कोणाचं आहे, तर या स्पोरचं फंक्शन आहे. ओके. देन वी कॅन सी दॅट देर इज अ राउंडेड शेप स्ट्रक्चर. दिस इज द राउंडेड this is the rounded shaped structure, and function of this is nothing but the presence of Antheridia and Archegonia. Okay. This is the dorsal surface. काय म्हटलं ह्याला, डॉर्सल सरफेस. डॉर्सल म्हणजे काय, वरची पान जर तुम्ही घेतलं आणि त्याच्या वरच्या बाजूला बघितलं तर जे वरची साईड असते ती काय असते, डॉर्सल सरफेस असते. खालची बाजू असते ती काय असते, व्हेंट्रल सरफेस असते. त्यानंतर आपण आता ह्याचा व्हेंट्रल सरफेस बघणार आहोत. ओके.
आज जर तुम्ही याचा वेंट्रल सरफेसचा जर तुम्ही स्टडी केला याचा, तर तुम्हाला हा तर नॉच दिसतोय तुम्हाला. ओके, ही डायकॉटोमी आहे. इथं अपायकल नॉच आहे, इथं ज्याप्रमाणे इथं आहे त्याला अपायकल नॉच म्हटले. त्यानंतर याचे दोन इम्पॉर्टंट पॉईंट दिसतात. ओके, याच्यामध्ये एक म्हणजे रायझॉइड्स, हा जो मधला पार्ट आहे, हा जो रायझॉइड पार्ट आहे, इथं स्मॉल हेअर लाईक्स, असे स्मॉल हेअर लाईक स्ट्रक्चर प्रेझेंट असतात असे. ओके, दिस आर द स्मॉल हेअर लाईक स्ट्रक्चर विच इज नोन ॲज द रायझॉइड्स. आपण त्याला काय म्हणतो, रायझॉइड्स म्हणतो. आता याच्यामध्ये बघितलं, ब्रायोफाईट हा काय आहे, थॅलॉइड प्लांट बॉडी आहे, दॅट इज नॉट डिवायडेड इन टू रूट, स्टेम अँड लिव्स. इन्स्टेड ऑफ दे हॅव्हिंग द रायझॉइड्स. काय प्रेझेंट आहे तिथं, रायझॉइड्स प्रेझेंट आहेत. आणि ह्या रायझॉइडचं फंक्शन काय, पहिलं म्हणजे टू गिव्ह द अटॅचमेंट टू द सबस्ट्रॅटम. रिक्सियाला अटॅचमेंट द्यायचं काम काय करतो हा रायझॉइड्स करतो. आणि दुसरं काय, ॲब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर अँड मिनरल करायचं काम कोणाचं आहे, तर ह्या रायझॉइडचं. आणि सेकंड आहे ते आहे म्हणजे स्केल. दुसरं म्हणजे काय, स्केल. हे तू ह्याच्या साईडला दिसतात मार्जिनला पूर्ण ब्लॅक कलरचे, ते काय स्केल आहे. दीज आर व्हायोलेट इन कलर. कशा कोणत्या कलरमध्ये असतात ते, व्हायोलेट इन कलर. आणि त्याचं फंक्शन काय असतं, गिव्ह द प्रोटेक्शन ऑफ द अपायकल. जे ही जी ग्रोथ होते त्याला प्रोटेक्शन करायचं काम कोणाचं असतं, तर ह्या स्केलचं असतं. अशा प्रकारे आपण बघितला वेंट्रल सरफेस. ओके, डॉर्सल सरफेसवरती काय प्रेझेंट आहेत, मेल गॅमेट, फिमेल गॅमेट, त्यात एन्थर्डिया, आर्चिगोनिया. ओके, त्यानंतर दे आर प्रेझेन्स ऑफ एअर स्पोर्स. एअर स्पोर्सचं फंक्शन काय, एक्सचेंज ऑफ द गॅसेस. आणि त्याचं हॅबिट कशी आहे, रोझेट लाईक, म्हणजे असं ग्रुपनं ग्रोथ होत आहे. ओके, दिस इज द मॉर्फॉलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ दी रिक्सिया. लक्षात ठेवा, तुमच्या पुस्तकामध्ये सुद्धा आहे. ओके, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ रिक्सिया थॅलस गॅमेटोफाइट. नाउ we can see external morphology of Rixia gametophyte. The gametophyte of Rixia is a thalloid. कसे आहे प्लांट बॉडी, thalloid. That is mean rod divided into root, stem and leaves. The gametophyte of Rixia is thalloid, prostate, लिनियर म्हणजे काय, सरळ ग्रोथ होत आहे, असं वाकडं तिकडं नाही, जशा फांद्या ग्रोथ होतात तशा. डॉर्सिवेंटरली फ्लॅटन. कसं आहे ते, डॉर्सिवेंटरली फ्लॅटन आहे. ओके, चपटा आहे. त्यानंतर डायकॉटोमसली ब्रांचड आहे. तिथं कशा दोन डायकॉटोमसली ब्रांचेस तयार होतात. ओके, ग्रीन टू लाईट ग्रीन इन कलर. ग्रीन टू लाईट इन कलरमध्ये ते त्याचा कलर आहे. पहिला पॉईंट समजला. द गॅमेटोफाइट ऑफ रिक्सिया इज अ थॅलॉइड, प्रोस्टेट, लिनियर, डॉर्सिवेटरली फ्लॅटनड अँड डायकॉटोमसली ब्रांचड, ग्रीन टू लाईट ग्रीन इन कलर. ओके, थॅलस. आता ह्याचा जर तुम्ही थॅलस बघितला, थॅलस इज अ थिक. मी तुम्हाला अगोदर सांगितलं होता थॅलस कसा आहे याचा, थॅलस इज अ थिक इन मिडल. मिडलला बघितलं तर त्याचं थिक पोर्शन आहे तिथं. ओके, म्हणून काय म्हटलंय, थॅलस इज अ थिक इन द मिडल अँड बिकम थिन अँड दे बिकम थिन टूवर द मार्जिन अँड दे बिकम थिन टूवर द मार्जिन. मार्जिनला कसा आहे तो, थिन झालेला आहे. ओके, मार्जिनकडे गेला तर थिक, म्हणजे असा तुम्ही जर मार्जिनकडून मधपर्यंत गेला तर असा जाड रिजनचा होत जातोय. ओके, थर्ड पॉईंट इज द अँड अपायकल नॉच इज प्रेझेंट ऑन द टर्मिनल पोर्शन ऑफ द थॅलस. थॅलसच्या टर्मिनल पोर्शनला हा अपायकल नॉच प्रेझेंट आहे. ओके, अँड अपायकल नॉच इज प्रेझेंट ऑन द टर्मिनल पोर्शन ऑफ द थॅलस. ओके, देन गॅमेटोफायटिक प्लांट बॉडी हॅज टू सरफेस. गॅमेटोफायटिक प्लांट बॉडीला दोन सरफेस आहेत. या गॅमेटोफायटिक प्लांट बॉडी हॅज टू सरफेस, दॅट इज अ डॉर्सल अँड वेंट्रल. दे हॅव्हिंग टू टाइप्स ऑफ सरफेस, दॅट इज अ डॉर्सल सरफेस म्हणजे वरचा भाग आणि वेंट्रल सरफेस म्हणजे खालचा भाग. ओके, इथपर्यंत समजलं. याच्यामध्ये पहिला इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे, द गॅमेटोफाइट ऑफ रिक्सिया इज थॅलॉइड प्लांट बॉडी दॅट इज नॉट डिफरेन्शिएटेड इंटू रूट, स्टेम, लीव्स. देन इट इज अ ग्रीन टू लाईट ग्रीन इन कलर, डॉर्सिवेंटरली फ्लॅटनड अँड डायकोटोमसली ब्रांचड अँड linear. Second point is the thallus. Thallus is a thick at the middle and then become thin toward the margin. Then apical notch is present at the terminal. Apical notch is present at the terminal. Okay, and gametophyte. This gametophytic plant body has two surface, that is a dorsal and a second is the ventral. Or point is clear. Then second part is the okay. As you see that there is a two there is two surface, that is a dorsal surface and ventral surface.
dorsal surface is a green. Dorsal surface is a green and it has a median groove. वरचा पोर्शन कसा आहे, ग्रीन कलरचा आहे. डॉर्सल सरफेस इज अ ग्रीन इन कलर अँड हॅव्हिंग मेडियन ग्रो. आपण बघितलं मेडियन ग्रो आहे. मेडियन ग्रो फ्लो इज नोन ॲज द मिड डॉर्सल ग्रो. त्याला काय म्हटलंय, मिड डॉर्सल ग्रो. देन दीज सेक्स ऑर्गन्स, सेक्स ऑर्गन जे सेक्स ऑर्गन ब्रेक्सियामध्ये 2 सेक्स ऑर्गन आहेत. कुठले, मेल इज नोन ॲज द अँथर्डिया अँड फिमेल नोन इज अ आर्चेगोनिया. दीज सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेझेंट ऑन दिस सरफेस. या सरफेसवरती सेक्स ऑर्गन प्रेझेंट आहे. ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ दिस थॅलस मायक्रोस्कोपिक एअर पोर्स आर प्रेझेंट. जे सांगितलं होतं मी तुम्हाला पाठीमागं की मायक्रोस्कोपिक एअर पोर्स काय प्रेझेंट आहेत. अँड फंक्शन ऑफ दिस पोर्स इज द गॅसियस एक्सचेंज ड्युरिंग द फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस प्रोसेसमध्ये गॅसेस एक्सचेंज केले जातात. मोस्ट ऑफ दी कोणता गॅस एक्सचेंज केला जातो, तर कोणता आहे, कार्बन डायऑक्साईड. काय दिवसाबरोबर कार्बन डायऑक्साईड घेतात की जो रुबिस्कोच्या थ्रू फिक्स केला जातो. ओके, म्हणून ह्या कार्बन डायऑक्साईडचं एक्सचेंज करायचं काम कोणाचं आहे, तर ह्या एअर फोर्स आहे ड्युरिंग द इट्स photosynthesis. And as you see that the dorsal ventral surface there is a presence of the rhizoids and scales are present. ते आपण उद्याच्या लेक्चरला आपण रायझॉइडचे टाईप, त्यानंतर स्केलचं स्ट्रक्चर हे पाहूया. आजच्या लेक्चरला तुम्हाला आय होप्स त्यांना हॅबिटॅट समजलं असेल, गॅमेटोफायटिक स्ट्रक्चर तुम्हाला समजलं असेल. ओके, उद्या देखील आपलं 2:06 ते 2:54 दरम्यान लेक्चर होणार आहे. ओके, बाय.